آنکھ تو پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے ذہن ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات معیوب ہو تو وہ لکھی نہیں جاتی، پھر بھی تحریر میں نہ آنے والی چھپی ہوئی بات ذہن سمجھ لیتا ہے۔ مثلاً مصنف لکھتا ہے، چھوٹے سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، وہ چاروں میز کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بھرے ہوئے گلاس رکھے تھے۔ ان سطور میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ان گلاسوں میں کیا تھا، مگر پڑھنے والے کا ذہن سمجھ لیتا ہے کہ وہ بند کمرے میں رازداری سے کیا پی رہے ہوں گے۔ اگر کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو مصنف اگلی سطروں میں اپنے لکھنے کے اسٹائل سے کچھ اور اشارے دیتا ہے۔ قلم کار جب مجبور ہو جاتا ہے، کھل کر کچھ بول نہیں پاتا، تو پھر لکھتا کچھ ہے اور لکھنے کے پیچھے بولتا کچھ اور ہے۔ پھر تجاہل عارفانہ سے کہتا ہے، پتہ نہیں میں نے جنون میں کیا کہہ دیا ہے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ میر علی جسکانی نے تمام بھرے ہوئے گلاسوں کو دیکھ کر کہا، پاشا بھائی، ابھی جو بات سمجھ میں آئے گی وہ تھوڑی دیر بعد ناقابل فہم ہو جائے گی، کیونکہ ہم ہوش میں نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم موج میں آئیں اور بولنے کے قابل نہ رہیں، ہمیں اپنی بات بول دینا چاہیے۔ پاشا نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، ہاں بولو، دھندا کیا ہے؟ 9 لاکھ روپے کی وصولی ہے۔ وہ سور کا بچہ 2 برس سے لارے لپے دے رہا ہے۔ یہ رقم بینک میں رہتی تو سود کے ہزاروں روپے ملتے رہتے۔ اس کا نام اور علاقہ بتاؤ۔ کھوکھرا پار کا بندہ ہے، نام ہے عبداللہ للانی۔ کھوکھرا پار میں کوئی لکھپتی نہیں رہتا۔ تم نے کس کنگلے کو رقم دی ہے؟ اس کا لہو نچوڑنے سے بھی رقم پوری نہیں ہوگی۔ پاشا بھائی، وہ رقم لے کر کنگال ہو جاتا تو مجھے صبر آ جاتا، یا میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ وہ تو فشریز میں لاکھوں کا کاروبار کر رہا ہے۔ کاروبار کیا ہے؟ کیکڑا مرچنٹ ہے، ٹن پیکس میں کیکڑوں کا گوشت محفوظ کر کے بیرونی ملکوں میں سپلائی دیتا ہے۔ پھر تو سمجھو رقم وصول ہو گئی، ہمارا 50% ہوگا۔ ارے پاشا بھائی، ہوش میں رہ کے بولو، تم پہلے ہی گلاس میں آؤٹ ہو رہے ہو۔ پاشا کے ساتھی ممدو نے کہا، یہ بڑے جان جوخم کا کام ہوتا ہے، اس کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے وصولی کرنی ہوگی۔ میر علی جسکانی نے کہا، اگر میں مقدمہ دائر کروں، عبداللہ للانی کو عدالت میں گھسیٹنا شروع کر دوں، تو زیادہ سے زیادہ سال بھر میں وصولی ہو جائے گی، مقدمے میں 1,00,000 سوا لاکھ اٹھیں گے۔ پاشا اپنے ساتھیوں کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ان 3 کے درمیان ایک لالٹین اپنی زرد روشنی سے ان کے چہروں کو سیاہی مائل زردی بنا رہی تھی۔ جسکانی نے کہا، ایسے سوچ کے دیکھو، مقدمہ سستا پڑ رہا ہے اور تم مہنگے۔ مقدمہ جب طول پکڑتا ہے تو شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ آسان ہوتا تو تم ادھر نہ آتے۔ دیکھو، 9 لاکھ کی وصولی ہے، ہمیں 2 لاکھ دو اور 7 لاکھ لے جاؤ۔ نہیں پاشا بھائی، تم کو چڑھ گئی ہے۔ اگر نہیں چڑھی تو ذرا سوچو، اگر میں پولیس والوں سے معاملہ کروں تو وہ کیکڑوں کے ٹن پیکس میں چرس ڈال کر اسے پوچھیں گے، بولو للانی، جیل جاؤ گے؟ لاکھوں کا کاروبار ٹھپ کرو گے یا 9 لاکھ ادا کرو گے؟ پولیس والے راتوں رات اس سے رقم اگلوا لیں گے، اور میرا کیا خرچ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ۔ پاشا، سمدو اور رحمت سوچ میں پڑ گئے۔ ملک کے سیاسی حالات خراب تھے۔ پچھلے 3 ماہ سے کسی پارٹی نے انہیں کسی بڑی واردات کے لیے سپاری نہیں دی۔ اتنی کڑکی کے بعد میر علی جسکانی 9 لاکھ کی سپاری دینے آیا تھا۔ جسکانی نے کہا، میں زندگی میں پہلی بار اپنے مزاج کے خلاف اس کچی آبادی میں آیا ہوں اور تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پی رہا ہوں تو کچھ بچانے کے لیے، لٹانے کے لیے نہیں۔ پاشا نے کہا، اچھی بات ہے، تم ہی بتاؤ کیا دو گے؟ تم 3 بندے ہو، 30,000 دوں گا۔ رحمت بھڑک کر کھڑا ہو گیا اور پھر بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہم میں سے ہر ایک کو صرف 10,000 ملیں گے؟ نہیں پاشا بھائی، ہم یہ سپاری نہیں لیں گے۔
पाशा ने इसे हाथ से बैठने का इशारा करते हुए कहा, आराम से बोलो, तुम्हारा कोई वर्दी वाला बाप गली से गुजर रहा होगा तो अभी गर्दन नापने आ जाएगा। फिर वो मीर अली जस्कानी से बोला, तुम हमारे मेहमान हो, आराम से पियो, हमारे साथ रोटी खाओ, फिर खुदा हाफिज। तुम तो नाराज़ हो गए पाशा भाई, चलो आखिरी बात बोलता हूँ, 15,000 रुपये ले लो बस, और मुंह ना फाड़ो। मुंह फाड़ने की बात नहीं है, हम खतरात से खेलते हैं। मैं आखिरी बात कहता हूँ, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। हम 20-20 हज़ार यानी कुल 60,000 लेंगे। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। मीर अली जस्कानी सर झुकाए बैठा रहा, फिर सर हिलाकर बोला, डन। इधर सौदा तय हुआ, उधर बिजली आ गई, कमरा ट्यूबलाइट से रोशन हो गया। एक ने कहा, डन कहते ही रोशनी हो गई, ये तकदीर का इशारा है, जस्कानी साहब की वसूली ज़रूर होगी। वो सब हंसने बोलने लगे, पीने पिलाने लगे। फिर दरवाजे पर दस्तक सुनकर खामोश हो गए। समधू ने अपनी जगह से उठकर दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, हुजूर, इब्ने सुल्तान ने मुझे भेजा है, अहमद पाशा की तलबी है। हुजूर का नाम सुनकर सब खड़े हो गए। पाशा ने हैरानी से कहा, हुजूर का बंदा मेरे घर आया है? खड़े क्या हो, दरवाज़ा खोलो। फिर वो खुद ही आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आया। फिर आने वाले से मुसाफा करते हुए बोला, तशरीफ़ लाइए, आपके आने से मेरा खून बढ़ गया है। पाशा भाई, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, दूसरे बंदे को भी खबर पहुँचाने जा रहा हूँ। वो जो आपके इलाके में ईतू है ना, इसे भी हुजूर ने तलब किया है। वो पैगाम लाने वाले का हाथ थामकर आजिज़ी से बोला, रमज़ानी भाई, हमारे पुराने ताल्लुकात का ख्याल करो। इतना बता दो, हुजूर के दरबार में क्या खिचड़ी पक रही है? रमज़ानी ने कहा, बड़े लोगों की बड़ी बातें, हम जैसे अदना मुलाजिम क्या जाने। हाँ, कानों में भिनक पड़ी है कि हुजूर उधर थाने की दलाली किसी को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं इतना बड़ा ओहदा तुम्हें देंगे या ईदू को। वो गिड़गिड़ा कर बोला, खुदा के लिए ईदू का नाम ना लो, ये ओहदा मुझे मिलना चाहिए। मुझसे क्या कह रहे हो? ये सखावत हुजूर करेंगे। रमज़ानी भाई, बादशाह के कदमों में रहने वाले ही असल बादशाह होते हैं। अपनी हेरा फेरी से शाह के अहकामात की तामील होने नहीं देते। तुम हुजूर का पैगाम ईदू को ना पहुंचाओ, कोई बहाना कर दो। कैसी बातें करते हो? हुजूर का हुक्म है दोनों को ये पैगाम पहुंचाया जाए। अगर मैंने ईदू को बेखबर रखा तो कुछ नहीं होगा, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। ज़रा 1 मिनट अंदर आओ, बस 1 मिनट के लिए। वो रमज़ानी को कमरे के अंदर हाथ पकड़ कर लाया। फिर मीर अली जस्कानी से बोला, अभी आपसे मामला डन हुआ है, ज़रा अपनी जेब से 2,000 निकालें। जस्कानी ने 100 के 20 नोट गिन कर दिए। पाशा वो तमाम नोट रमज़ानी की जेब में ठूसने लगा। वो बोला, ये क्या कर रहे हो? क्या मुझे हुजूर के दरबार से निकलवाओगे? तुम्हें कोई वहाँ से नहीं निकालेगा। तुम हुजूर के पिए से इतना कहोगे कि ईदू के घर पैगाम देने गए थे, लेकिन वो मौजूद नहीं था। तुम इसके घर के सामने 1 घंटे तक बैठे रहे। फिर उसने रहमत से कहा, तुम अभी ईदू के घर जाओ, इसे किसी बहाने घर से दूर किसी होटल में ले जाओ। और रमज़ानी भाई, अब तो तुम्हें इनकार नहीं है, तुम जाओगे ईदू नहीं मिलेगा, तुम हुजूर के सामने झूठे नहीं कहलाओगे, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। रहमत ईदू के घर चला गया। समधू रमज़ानी को एक करीबी होटल में चाय पिलाने ले गया ताकि वो ज़रा देर से ईदू के घर जाए। मीर अली जस्कानी ने पाशा के शाने पर हाथ रखकर कहा, भाई, इतने बड़े इब्ने सुल्तान साहब ने तुम्हें बुलाया है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। पहले नहीं बताया कि तुम्हारी पहुंच वहां तक है। वो मुस्कुरा कर बोला, हम बड़े पहुंचे हुए हैं। पिछले फसादात में मैंने हुजूर के लिए जान की बाजी लगा दी थी। एक बार गोली खाकर अस्पताल गया, फिर जेल गया। हुजूर अपने काम के बंदों को भुलाते नहीं हैं। मेरी गाड़ी में चलो, मैं क्लिफ्टन की तरफ जा रहा हूँ।
हुजूर की कोठी के सामने ड्रॉप कर दूंगा। वो गाड़ी में आकर बैठते हुए बोला, मुझे अफसोस है साईं, पीने की महफिल धर्म भरम हो गई, हम आपकी खिदमत ना कर सके। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, कोई बात नहीं, दूसरी दावत मेरी कोठी में होगी। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम्हें ऊपर वाले बुलाते हैं। भाई, तुम तो हमारे लेवल के आदमी हो। आपकी कदरदानी है कि मुझे अपने बराबर का आदमी समझते हैं। अगर मुझे थाने की दलाली मिल गई तो समझिए कि पलक झपकते ही आपके 9 लाख की वसूली हो जाएगी। वो तो हो ही जाएगी, मगर अब इससे भी बड़ा एक काम है। अगर हुजूर से वो काम करा दो तो तुम्हारी भी चांदी ही चांदी होगी। काम क्या है? तुम तो जानते हो कि आजकल वीडियो कैसेट में इंडियन फिल्में आ रही हैं। अगरचे ये गैर कानूनी हैं, मगर इसमें कमाई बहुत है। रणछोड़ लाइन में चोरी छुपे ऐसी फिल्में किराए पर मिलती हैं। कितने ही घरों में एक एक कमरे के सिनेमा चल रहे हैं। पुलिस वालों की भी चांदी हो रही है। अगर हुजूर इब्ने सुल्तान थोड़ी सी छूट दें तो इस कारोबार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। गैर कानूनी धंधे को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिल सकता है? जैसे लाहौर की हीरा मंडी और कराची के नेपियर रोड को मिलता है। जिस्म फरोशी मजहबी और इखलाकी तौर पर ममनू और बाइसे शर्म है। जब हमारे मुल्क में जिस्म फरोशी को कानूनन ममनू करार दिया गया तो अखबारात ने जली हुरूफों में ये हया अफरोज़ खबरें शाया की। तुम्हें तो याद होगा। हाँ, मगर बाज़ार अब भी कायम है, बल्कि बाज़ार वालियों ने शरीफों के महलों में मकान और फ्लैट्स खरीद लिए हैं। शरीफ और महज़िब ख़ानदान के लोगों ने ऊपर तक शिकायतें की, मगर तमाम शिकायतें कागज़ी कार्रवाइयों तक महदूद रहीं। कानून कहता है कि शर्मनाक कारोबार बंद हो चुके हैं, तो फिर शिकायतें कैसी? ये ऊपर वाले अपने मिजाज और अपनी ज़रूरत के मुताबिक कानून बनाते हैं। कानून की किताब में शराब ममनू है, लेकिन ऊपर वाले शराब की बेहतरीन इक़साम अपने लिए स्मगल करवाते हैं। कानून की शक्ल बिगाड़ने के मुख्तलिफ हीले खवाले हैं। करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी से सिगरेट पीने की तरकीब दी जाती है। इसके साथ साथ वज़ारत सेहत मुख्तसर फ़िक्रा लिख देती है, सिगरेट पीना सेहत के लिए मुज़िर है। मुल्क की इतनी बड़ी और अहम वज़ारत कानून की ज़बान सिर्फ नसीहत का हक़ अदा करती है और तमाम वज़ारतों के छोटे बड़े अहदेदार सरेआम सिगरेट का कश लगाते रहते हैं। हर शोबे में यही हो रहा है। कानून पास होता है कि ये ना करो, वो ना करो। ऊपर वाले करते हैं और कराते हैं और जेबें भरते हैं। मुल्की आइन की दस्तावेज़ात का आधा कानून शायद जारी है, बाकी आधा कानून अमल करने के लिए नहीं है, यानी नीम कानून है, और नीम के मायने कड़वे के हैं। लोग हुब्बुल वतनी के बाइस ज़बान से इसे बुरा नहीं कहते और अच्छा भी नहीं समझते। तो फिर कानून ये होता है न वो होता है। नीम होता है, कड़वा होता है। कड़वा हमेशा थूक दिया जाता है, मगर लोग निगलते रहते हैं। पाशा ने जसकानी से पूछा, वीडियो फिल्मों को किस तरह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहते हो? वो बोला, अभी रणछोड़ लाइन के चौथ दरवाजे से इंडियन फिल्में आती हैं। देखो, ये अभी 1976 का साल ख़त्म हो रहा है। अगले 3-4 बरस में पाकिस्तान के बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इंडियन फिल्मों की मार्केट कायम हो जाएंगी। बाबा, हम कारोबारी लोग हैं, वक्त की नब्ज़ टटोलते रहते हैं। हुजूर हमारी थोड़ी सी सरपरस्ती करेंगे तो मैं इंडिया वालों से इनकी फिल्मों के हुकूक खरीदना शुरू कर दूंगा। यहाँ सदर में बहुत बड़ी मार्केट कायम करूँगा। मैं कारोबारी मामलात नहीं समझता हूँ और हो सकता है कि ये बात हुजूर के मिजाज के ख़िलाफ़ हो। पाशा भाई, तुम इनसे किसी कारोबार की बात ना करो। सिर्फ इतनी सी बात इनके कानों में फूंक दो कि हर हफ्ते 1 लाख रुपए देने वाली एक पार्टी मुलाकात करना चाहती है। बस फिर तुम्हारा काम ख़त्म, हमारा काम शुरू। इसने कोठी के सामने गाड़ी रोक दी और भी कहा, सिर्फ ऊंची कुर्सी पर बैठकर कोई सुल्तान इब्ने सुल्तान नहीं बन जाता।
ہم جیسے لوگ انہیں بناتے ہیں۔ جب ان کے کانوں میں یہ بات جائے گی کہ ہفتے میں 1 لاکھ اور سال میں 52 لاکھ ملنے والے ہیں اور 5 برس رہ گئے تو 2 کروڑ 60 لاکھ ملیں گے، تو وہ مجھے ضرور ملاقات کا شرف حاصل کرنے دیں گے۔ پاشا نے گاڑی سے اتر کر وعدہ کیا کہ وہ فون پر اس سے رابطہ کرے گا۔ پھر گیٹ کے قریب آیا، وہاں مسلح پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کیبن میں آ کر کہا، میرا نام احمد پاشا ہے، حضور نے مجھے حاضری کا حکم دیا ہے۔ سیکورٹی افسر نے ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام دیکھا، ایک واکی ٹاکی اٹھا کر رابطہ کیا، پھر پی اے پیر محمد سے پاشا کے متعلق دریافت کیا۔ پی اے نے کہا، اسے آنے دو، ایدو نامی ایک اور کتا آئے گا، اسے بھی اندر بھیج دینا۔ سیکورٹی افسر نے واکی ٹاکی کو آف کیا، پھر کیبن کے باہر جھانک کر کہا، اسے چیک کرو اور جانے دو۔ گارڈ نے گیٹ کا چھوٹا ضمنی دروازہ کھول دیا۔ پاشا دروازے سے اندر آیا، دوسرے گارڈ نے اس کی تلاشی لی اور اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ ایک وسیع اور اس باغ سے گزر کر محل نما کوٹھی کے بڑے دروازے پر پہنچا۔ ایک ملازم نے دروازہ کھول کر کہا، آ جاؤ۔ وہ جوتے اتار کر کوٹھی کے اندر ٹھنڈے چکنے فرش پر آیا۔ ملازم کے پیچھے چلتا ہوا ایک کوریڈور سے گزر کر بڑے سے شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ وہاں کی آرائش اور رئیسانہ شان و شوکت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے حضور ابن سلطان کو غریبوں کی جھکیوں میں جاتے، کتنی ہی جھکیوں پر اپنے ہاتھوں سے چھت ڈالتے اور بیماروں کو اپنی گاڑی میں اسپتال پہنچاتے دیکھا تھا۔ ایسے وقت حضور ایک عام سے آدمی دکھائی دیتے تھے۔ اس وقت ان کے محل کو اندر سے دیکھ کر پتہ چلا کہ وقت اور حالات کے مطابق غریب نواز بن جانے والے سیاستدان ایسے ہی محلوں میں رہتے ہیں۔ پی اے پیر محمد ڈرائنگ روم میں آیا۔ پاشا نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ پیر محمد نے ناگواری سے کہا، دانت نہ نکالو، کیا حضور کے سامنے اس طرح مسکراؤ گے؟ نہیں سر، میری کیا مجال ہے؟ حضور نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، یہاں بلایا ہے، میں پھر ان کے لیے جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ میرا احسان مانو، میں نے ہی حضور کے سامنے تمہارا نام پیش کیا تھا۔ آپ کی مہربانی ہے سر، یہ میرے لیے بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے محل میں میرا نام یاد رکھا جاتا ہے۔ تم بھی ہمیں یاد رکھا کرو۔ خدا اور رسول کے بعد آپ ہی لوگوں کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں، یہاں سے باہر نکل کر بتاؤں گا۔ اگر خدمت نہ کر سکے تو پھر کبھی اس محل میں نہیں آ سکو گے۔ میں تابعدار ہوں، حضور کے لیے گولی کھا کر جیل جا سکتا ہوں تو آپ کے لیے بھی خون پسینہ ایک کر سکتا ہوں۔ یہ بار بار جان کی بازی لگانے، گولی کھانے اور جیل جانے کی بات کیا کر رہے ہو؟ کیا احسان جتا رہے ہو؟ کیا تمہیں اس کا صلہ نہیں ملتا ہے؟ کیا یہ صلہ کم ہے کہ تمہیں پولیس ریکارڈ میں 1 نمبری سے 10 نمبری تک ہونے نہیں دیا جاتا؟ حضور تمہاری پرورش کرتے ہیں تو اسی لیے کہ ایک دن تم جیسوں کو جیل جانا یا گولی کھانا اور کتے کی موت مرنا ہے۔ سر آپ تو ناراض ہو گئے، میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تو آپ کی بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں سرگوشیوں کے انداز میں تبھی زبان سے بول رہے تھے، پھر دروازے پر حضور ابن سلطان کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ پاشا نے فرش پر گھٹنے ٹیک دیے تو زانو ہو گیا۔ جدھر حضور جا کر بیٹھے ادھر منہ کر کے سر جھکا لیا، پھر بولا، حضور کا اقبال بلند ہو، بندہ ناچیز آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ حضور نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں پوچھا، تو کہاں مر گیا تھا؟ کیا بلانا ضروری ہے؟ خود حاضر نہیں ہو سکتا تھا؟ خدا گواہ ہے، غلام نے کئی بار کوششیں کی، فون پر ہمیشہ کہا گیا کہ آپ مصروف ہیں، گیٹ پر آ کر اطلاع دی تو آپ کے یہ پیر محمد صاحب نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضور نے پیر محمد کو گھور کر دیکھا، پھر سخت لہجے میں کہا، گیٹ آؤٹ۔ وہ ادب سے سر جھکا کر چلا گیا۔ حضور نے کہا، تیری غیر حاضری سے شبہ ہوا تھا کہ تو دوسری پارٹی کا کتا بن گیا ہے۔ نہیں حضور، میں جان دے سکتا ہوں، وفاداری نہیں بدل سکتا۔ ہمارے جاسوس نے بھی یہی اطلاع دی ہے،
ہم یہ جان کر بہت خوش ہیں کہ تو باپ بدل سکتا ہے، آقا نہیں بدل سکتا۔ آپ خوش ہو گئے؟ یہی میرا انعام ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ تجھے ایک تھانے کی دلالی دی جائے۔ آپ کی عنایت ہے، نوازش ہے۔ شٹ اپ، زیادہ نہ بول۔ دلالی تو چھوٹے لوگ کرتے ہیں، ہم تیرے جیسے وفادار کو ذرا اونچی سطح پر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پیر صاحب کا کام کرے گا، ہمارے آقا پیر نظام شاہ کا۔ یہ میری خوش بختی ہے حضور۔ پچھلی بار جب پیر صاحب یہاں مریدوں کے پاس آئے تھے تو خواتین کی ایک ایسوسی ایشن میں بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں بہت سی خواتین کے ساتھ ان کی تصویریں اتاری گئی تھیں۔ ان میں ایک حسین لڑکی تھی جو پیر صاحب کی نظروں میں سما گئی ہے۔ حضور، ابن سلطان نے ایک تصویر اس کی طرف بڑھائی۔ پاشا نے اپنی دونوں ہتھیلیاں دعا کے انداز میں بڑھائیں اور تصویر یوں لی جیسے تبرک لے رہا ہو۔ پھر اس نے تصویر پر نظر ڈالی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین دوشیزہ تھی۔ پاشا نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ ضرور دیکھا ہوگا، یہ تیرے ہی علاقے میں رہتی ہے۔ پاشا کو ایک دم سے یاد آیا کہ آج صبح آنکھ کھلنے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ لڑکی گلی سے گزر رہی تھی۔ وہ بولا، جی حضور، یہ میرے ہی علاقے کی ہے۔ ہمارے آدمیوں نے اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کیا ہے۔ تصویر کے پیچھے دیکھو۔ اس نے تصویر کو الٹ کر دیکھا۔ اس کے محلے کے ایک مکان کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کمال ہے حضور، آپ نے اتنے عالی شان محل میں رہ کر یہاں سے تقریباً 15 میل دور رہنے والے کا پتہ معلوم کر لیا ہے، اور تو اسی محلے میں رہ کر اس سے بے خبر ہے۔ اصل بات ضرورت کی ہے۔ تجھے ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی کرسی سنبھالے رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم جھکتے جھکتے چکیوں میں گھس جاتے ہیں۔ حضور، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو 2 ماہ کے اندر اس تصویر والے کو پیر صاحب کی خدمت میں پیش کرے گا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر اسے پیش کر دوں گا۔ تیرے کہہ دینے سے مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ ملکی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس علاقے میں تو ہماری پارٹی کا گنڈا سمجھا جاتا ہے۔ تو کوئی واردات کرے گا تو اپوزیشن کو ہم پر کیچڑ اچھلنے کا موقع مل جائے گا۔ جی ہاں، حالات ایسے ہیں کہ اسے اغوا نہیں کروں گا۔ اسے سبز باغ دکھا کر کسی طرح بہلا پسلا کر لاؤں گا، تب بھی یہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ نہ اسے اغوا کرو، نہ اس کی مرضی سے اسے بھگا کر لاؤ۔ سیدھا سا راستہ اختیار کرو، اس سے نقاب پڑھوا لو۔ جی؟ وہ حیرانی سے بولا، پھر جی حضوری میں سر ہلانے لگا۔ جی ہاں، پڑھوا لوں گا، نقاب پڑھوا لوں گا۔ ادھر کلفٹن میں تمہیں کچھ عرصے کے لیے ایک فلیٹ دیا جائے گا، تم دلہن کو بیاہ کر اس فلیٹ میں لاؤ گے۔ سمجھ گیا حضور۔ میں نے ایک پاکستانی فلم خاموش رہو دیکھی تھی، اس میں اداکار محمد علی حسین لڑکیوں سے شادیاں کرتا تھا، لیکن سہاگ کے کمرے میں اس کے کسٹمر جایا کرتے تھے۔ حضور، ابن سلطان نے غصے سے کرچ کر کہا، کتے کے بچے، تو پیر صاحب کو گاہک کہہ رہا ہے؟ نہیں حضور، میری کیا مجال ہے کہ پیر صاحب کی شان میں گستاخی کروں؟ میں گدھا ہوں۔ آپ کی بات میری عقل میں نہیں آئی، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پیر صاحب کی منظور نظر ہے تو اس سے میری شادی کیوں ہوگی؟ یہ سیاسی شادی ہوگی۔ سیاسی شادی؟ ہاں، جیسے مخالفوں کو کاٹنے اور 14 انجیکشنوں کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے سیاسی کتے پالے جاتے ہیں، جیسے انتخابات کے ریس کورس میں سیاسی گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے ممبر خریدے جاتے ہیں، ویسے ہی سیاسی شادی کے ذریعے عورت خریدی جا سکتی ہے۔ اپنے پیر صاحب کو خوش رکھنے کے لیے یہ شادی ضروری ہے۔ حضور، میں کچھ سمجھ رہا ہوں۔ ایک اور اہم بات سمجھ لو کہ یہ سچے پیر ہیں، گناہ سے ڈرتے ہیں، کسی شریف زادی کی عزت کو کھلونا نہیں سمجھتے ہیں، کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا بھی خلاف مذہب اور باعث شرم گردانتے ہیں۔ تو پھر میری دلہن بھی ان کے لیے نامحرم ہوگی؟
نکاح یوں پڑھایا جائے گا کہ وہ نامحرم نہیں رہے گی بلکہ تو اس کے لیے نامحرم رہے گا۔ وہ اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضور نے کہا، میری بات غور سے سن، پرسوں تک اخبارات میں یہ اعلان شائع کرا دے کہ تو نے اپنا نام تبدیل کر دیا ہے اور اب سے تیرا نام محمد نظام شاہ ولد اعظم شاہ ہے۔ پاشا نے کہا، میرے باپ کا نام اعظم شاہ نہیں، اعظم پاشا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جو سمجھا رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کر۔ پیر صاحب کا پورا نام محمد نظام شاہ ولد اعظم شاہ ہے۔ اخبارات میں اعلان کے بعد تیرا بھی یہی نام اور بلدیت ہوگی۔ تیرا شناختی کارڈ بھی نئے نام سے بن جائے گا اور یوں نکاح نامے میں یہی نام اور بلدیت ہوگی۔ لیکن نکاح نامے پر میرے دستخط ہوں گے، اس کا نکاح تو میرے ساتھ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، نکاح پڑھانے والا قاضی ہمارا آدمی ہوگا۔ نکاح نامے کی خانہ پوری پہلے سے ہو جائے گی۔ پیر صاحب پہلے ہی اس پر دستخط کر چکے ہوں گے، گویا پیر صاحب نے اس لڑکی سے نکاح قبول کیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، مگر کیا؟ کوئی بات کھٹک رہی ہو تو بولو۔ حضور، نکاح نامے کی روح سے وہ لڑکی پیر صاحب کی منکوحہ ہوگی، لیکن زبان سے تو میں قبول کروں گا۔ بارات کا دولہا میں رہوں گا، دلہن کو میں لے کر آؤں گا۔ تو کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک چیک پر دستخط کر کے دوں اور تمہیں بینک سے رقم لانے کو کہوں، مجھے بتاؤ، بینک والے تمہارے لینے والے ہاتھ کو دیکھیں گے یا میرے دستخط کو اہمیت دیں گے؟ آپ کے دستخط کے بغیر رقم نہیں ملے گی۔ اسی طرح تم پیر صاحب کے دستخط سے دلہن لاؤ گے۔ جس طرح چیک کی رقم تمہاری نہیں ہوگی، اسی طرح نکاح نامے سے لائی ہوئی دلہن بھی تمہاری نہیں ہوگی۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا، یہ جائز اور قانونی بات لگ رہی ہے کہ میں محض ایک قائم مقام دولہا رہوں گا۔ جیسے کوئی اعلیٰ افسر غیر حاضر ہو تو اس کا ماتحت قائم مقام افسر ہوتا ہے۔ مالک گھر میں ہو تو ملازم اس کے چیک سے بینک کی رقم لاتا ہے۔ اہمیت قائم مقام کی نہیں، مالک کی ہے۔ نکاح نامے کی روح سے وہ لڑکی پیر صاحب کی بیاتا ہوگی۔ کسی پہلو سے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کمال کی ہیرا پھیری ہے! ایسا صرف سیاسی ذہانت سے ہوتا ہے۔ ایسی سیاست سے صرف ملک کے قوانین ہی کی نہیں، مذہبی احکامات کی بھی شکل بگاڑ دی جاتی ہے۔ کسی اعتراض کی گنجائش نہ ہونے کے باوجود نکاح کے پیچھے جھوٹ اور فریب چھپا ہوا تھا۔ حضور، ایک اور پھانس چبھی ہوئی ہے، اسے نکالنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، اب کیا ہے؟ دین کے ہر کام میں، ہر عمل میں انسان کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ بے شک نکاح بھی نیک نیتی سے ہونا چاہیے۔ پیر صاحب پوری نیک نیتی سے اسے منکوحہ بنائیں گے، اس پر ظلم نہیں کریں گے۔ دلہن سے ازدواجی وظیفہ حاصل کرنے سے پہلے اسے اپنی صورت دکھائیں گے۔ جب دلہن سے کوئی دھوکہ نہیں ہوگا تو پیر صاحب پر کیا الزام آ سکتا ہے؟ یہی کہ اصل دولہا کیوں چھپا رہے گا۔ کئی لوگ چھپ کر باقاعدہ نکاح پڑھواتے ہیں۔ کچھ دولہا نکاح کے وقت اپنے ملک سے یا اپنے شہر سے باہر ہوتے ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے نکاح قبول کرتے ہیں۔ پیر صاحب ہم سے زیادہ دین اور دنیا کو سمجھتے ہیں اور وہ مطمئن ہے کہ مذہبی احکامات کے مطابق وہ اپنی منکوحہ کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاریں گے اور منکوحہ کے تمام حقوق پورے کریں گے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا۔ انہوں نے کہا، تو اپنے خاندان کے بزرگوں سے کہے گا کہ وہ لڑکی کا رشتہ مانگنے جائیں۔ سب کچھ رسم و رواج کے مطابق ہوگا۔ یہ بات تمہارے باپ کو بھی معلوم نہ ہو کہ کس مقصد کے لیے شادی کر رہے ہو۔ حضور، میں اپنے سائے کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوگی، تو دلہن کو لے کر اسلام آباد چلا جائے گا۔ اسلام آباد؟ مگر میرے گھر والے اور لڑکی والے کیا کہیں گے؟ تجھے لڑکی والوں پر یہ ظاہر کرتے رہنا ہے کہ تو سرکاری ملازم ہے، کراچی اور اسلام آباد آتا جاتا رہتا ہے اور وہاں بھی تیرا ایک مکان ہے اور تو دلہن کو اسی مکان میں لے جائے گا۔ لیکن شادی کی رات میرے خاندان والے چاہیں گے کہ دلہن ہمارے گھر میں قدم رکھے، ہمیں دوسرے دن اسلام آباد جانے کے لیے کہا جائے گا۔ تو نکاح سے پہلے یہ سرکاری حکم سنائے گا
کہ تجھے اسلام آباد میں فوراً طلب کیا گیا ہے۔ تجھے حکم سنانے سرکاری اہلکار وہاں پہنچیں گے تو سب کو یقین ہو جائے گا، پھر کوئی دلہن کو اسلام آباد لے جانے پر اعتراض نہیں کرے گا۔ حضور، رشتہ مانگنے پھر منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت پڑے گی۔ فی الحال 30,000 لے جا، بعد میں وہاں جو طے ہوگا اس کے مطابق تجھے رقم مل جائے گی۔ ایک اور عرض ہے، میرا کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ حضور نے ریسیور اٹھا کر کسی سے رابطہ کیا، پھر کہا، احکامات نوٹ کرو، ایک نیا شناختی کارڈ فوراً تیار کراؤ۔ وہ کارڈ محمد نظام شاہ بل اعظم شاہ کے نام سے ہوگا۔ عمر 30 برس، اورنگی ٹاؤن کا کوئی پتہ درج کرا دو۔ تمام اخبارات میں احمد پاشا کی طرف سے یہ اعلان کروا دو کہ اس نے اپنا نام تبدیل کیا ہے اور نیا نام محمد نظام شاہ ہے۔ اورنگی اور اس کے اطراف کے 5 تھانوں کے دلالوں کو پابند کرو کہ وہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو محمد نظام شاہ سابقہ احمد پاشا کو 1,000 روپے پہنچایا کریں۔ جو اس سلسلے میں کوتاہی کرے گا اس کی دلالی چھین لی جائے گی۔ حضور نے یہ تمام احکامات نوٹ کرانے کے بعد ریسیور رکھا، پھر پاشا سے پوچھا، جانتا ہے پیر صاحب کی دلہن لانے کے لیے تیرا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ حضور کی ذرا نوازی ہے، آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی بات ہے، تیری وفاداریوں سے مطمئن ہو کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارے آدمیوں کی رپورٹ یہ بھی ہے کہ تو نشہ کرتا ہے مگر عورتوں سے دور رہتا ہے۔ یہ یقین ہے کہ تو پیر صاحب کی دلہن کو بری نیت سے نہیں دیکھے گا، جب تک امانت کو اس کے صحیح حقدار تک نہیں پہنچائے گا کوئی نشہ نہیں کرے گا، کیونکہ نشے میں انسان بہک جاتا ہے اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ میں نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے، میں نے بڑی سے بڑی واردات کی ہیں لیکن کسی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، تجھ پر بھروسہ کرنے کے باوجود تیری نگرانی ہوتی رہے گی۔ مکھی مٹھاس پر بیٹھے گی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے آج ہی سے نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بے شک تیری سلامتی اسی میں ہے۔ حضور، ایک اور عرض ہے، ایک بزنس مین ہر ہفتے 1,00,000 روپے ادا کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے، شاید ماہانہ اور سالانہ آمدنی کا حساب کرنے لگے۔ پھر بولے، کل اسے بھیج دے اور اس کا نام لکھوا دے۔ حضور، پی اے صاحب مجھ جیسے جانثار کو گھاس نہیں ڈالتے، اس بیچارے کو تنخواہ دیں گے۔ میں بھی آپ سے ملاقات کی سہولتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پی اے پیر محمد کو بلا کر کہا، کل صبح 10 بجے ایک بزنس مین مجھ سے ملاقات کرنے آئے گا، اس کا نام اور وقت نوٹ کرو۔ پاشا نے کہا، اس کا نام میر علی جسکانی ہے۔ پی اے ایک ڈائری میں نوٹ کرنے لگا۔ حضور نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، پاشا کا فون آئے یا خود آئے تو مجھے فوراً اطلاع دیا کرو اور ابھی کیشیئر سے اسے 30,000 دلا دو۔ وہ حکم دے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پی اے پیر محمد نے ڈائری بند کی، پھر اسے خود رکھ کر دیکھتے ہوئے کہا، میں سب سن رہا تھا، تو میری شکایتیں کر رہا تھا؟ جو سچ ہے وہ کہہ رہا تھا۔ کیا تو پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کرے گا؟ میں پانی میں کبھی نہیں اترتا، کنارے کنارے چلتا ہوں۔ اس نے پھر خود رکھ کر دیکھا، پھر آگے جاتے ہوئے بولا، پیچھے آؤ۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے کیشیئر کے پاس پہنچے۔ پی اے نے کہا، 30,000 کی پیمنٹ ہے، 5,000 کاٹ کر اسے دے دو۔ پاشا نے کہا، 5 پیسے بھی کاٹے گئے تو میں پیمنٹ نہیں لوں گا۔ وہ حقارت سے بولا، حضور سے ملاقات کرتے ہی اونچا اڑنے لگا ہے، ایسا گراؤں گا کہ سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ ہم تو اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہمیں اور نیچے گرانے کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے۔ وہ کیشیئر سے بولا، اسے 30,000 دو اور یہاں سے باہر کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پاشا مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 30,000 روپے جیبوں میں ٹھوس کر محل نما کوٹھی سے باہر آ کر ٹیکسی کی تلاش میں ایک طرف چلنے لگا۔ آج سے اس کی شب برات اور کل سے عید تھی۔ ایک تو معقول ماہانہ آمدنی مقرر ہو گئی تھی، دوسرے جیبوں میں نوٹ ٹھسے ہوئے تھے۔ آئندہ
सियासी शादी की तकमील तक वो इब्ने सुल्तान से कम 1 लाख रुपए वसूल कर सकता था। फिर ये कि इसकी वफादारी तस्लीम कर ली गई थी। हुजूर आइंदा भी इससे लाखों का फ़ायदा पहुंचाने वाले बड़े बड़े काम ले सकते थे। उन्होंने अपनी ज़बान से कहा था कि वो इसे ऊंची सतह पर ला रहे हैं। इसी वक्त जसकानी की गाड़ी करीब आकर रुक गई। वो चौंक कर बोला, अरे तुम, अभी तक तुम यहाँ हो? वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बोला, पाशा भाई, तुमसे मोहब्बत हो गई है। घर जाते जाते पलट कर आ गया। पाशा मुस्कुरा कर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। वो समझ रहा था कि जसकानी को अपने धंधे की फिक्र है, इसीलिए हुजूर के महल के आसपास ही भटक रहा था। वो सीट की पुश्त से टेक लगाकर आराम से बैठते हुए बोला, अगर खुशखबरी सुनाऊं तो क्या दोगे? वो खुश होकर बोला, तुम्हारी बातों से इशारा मिल गया है। यार पाशा भाई, तुम मुझसे जो बोलोगे इसे पूरा करूँगा। कल सुबह 10 बजे से ज़रा पहले गेट पर पहुँच जाओ। हुजूर तुमसे मुलाकात करेंगे। जसकानी ने इसका हाथ पकड़कर चूम लिया, फिर इसके घुटनों को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, मैंने हुजूर से मिलने के लिए बड़े सराय इख्तियार किए, लोगों को रिश्वतें भी दी, मगर आज तक महल के बाहर ही खड़ा रहा। तुमने तो कमाल कर दिया, अभी गए और अभी मुलाकात का वक्त मुकर्रर करके चले आए। बोलो, मैं तुम्हें कैसे खुश करूं? पाशा ने अपनी जेबें दिखाते हुए कहा, यहाँ माल है, इधर भी माल है और ये जेब भी भरी हुई है। आज तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कपड़े नहीं, नोट पर नोट पहने हुए हैं। मानता हूँ भाई, मानता हूँ। हुजूर जैसे बड़े लोग आपको नोटों में तोलते हैं। मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? फिर भी आपको खुश करूँगा। कल ज़रा बात बन जाने दो। मेरे पास एक सेकंड हैंड फर्स्ट क्लास कार है, वो तुम्हें दे दूँगा। इसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए पूछा, आप कहाँ जाएंगे? पाशा का दर्जा तुमसे आप हो गया था। वो मुस्कुरा कर बोला, अपने घर जाऊँगा, मुझे किसी टैक्सी स्टैंड के पास छोड़ दो। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? मैं आपको घर के दरवाजे तक छोड़ कर आऊँगा। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से भाग रही थी। पाशा को यूँ लग रहा था जैसे हवाओं में उड़ा जा रहा है। अचानक ही उसके मुकद्दर का सितारा चमकने लगा था। उसने मुस्कुराकर सोचा, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था। भूली हुई बात फिर याद आ गई। इसी लड़की का मुंह देखा था जिसकी तस्वीर जेब में रखी हुई थी। वो कभी किसी लड़की को नज़र भर के नहीं देखता था। किसी को देख भी लेता तो चंद कदम आगे जाकर इसे भूल जाता था। वो लड़की भी इसे याद न आती, चूँकि हुजूर इब्ने सुल्तान और पीर साहब की तरफ से इस हसीना की सुपारी मिली थी, इसीलिए अब वो जहन में नक्श हो गई थी। सुबह बेदार हुआ तो बंद कमरे में वक्त का अंदाज़ा न हो सका कि कितना दिन निकल आया है। वो चारपाई से उतरकर दरवाजे के पास आया, फिर इसे खोलकर देखा। बाहर धूप के बायस आंखें चुंधियाने लगीं। इसने आंखों पर दोनों हाथ रख लिए, उंगलियों के दरमियान से गली के उजाले को थोड़ा थोड़ा सा देखा। ऐसे में वो थोड़ी थोड़ी सी नजर आई थी। हल्के आसमानी रंग के सूट में थी, शाने से एक बैग लटका हुआ था। इसने सर उठाकर पाशा की तरफ देखा था, फिर जल्दी से सर पर रखे हुए दुपट्टे को आड़ बनाती हुई गुजर गई थी। ये पाशा के लिए ऐसी कोई निराली बात नहीं थी कि उसे याद रखता। सैकड़ों हजारों लड़कियां सामने से गुजरती रहती हैं, बंदा किस किस को याद रखेगा। जसकानी की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। वो कह रहा था, पाशा भाई अब कहाँ पहुँचे हुए हैं? भाई सिगरेट सुलगाएं। मैंने आपके लिए गोल्ड लीफ का पैकेट लिया है, इधर डैशबोर्ड के खाने में है। इसने वो खाना खोलकर गोल्ड लीफ का नया पैकेट निकाला, फिर इसका रेपर उतारते हुए कहा, तुम तो देसी ब्रांड पीते हो, फिर इतना महंगा सिगरेट क्यों खरीद लिया? पाशा भाई आपके लिए ख़रीदा है, आपके लिए कोई चीज़ महंगी नहीं है, पूरा पैकेट रख लें। उसने एक सिगरेट निकालकर जसकानी के होठों के दरमियान रखा, दूसरा अपने होठों में दबाया। दिया सलाई से पहले इसका सिगरेट सुलगाया, फिर अपना सुलगाकर एक गहरा कश लेना चाहा, मगर आधा कश लेकर रुक गया। अचानक रुकने से धुआं मुंह, नाक और हलक में गड़बड़ा गया। खांसी के झटके लगने लगे।
اسے یاد آ گیا تھا کہ آئندہ نشہ نہ کرنے کا عہد کر چکا ہے۔ نشہ کرنے سے کیا ہوگا؟ بہکے گا، اپنے اختیار میں نہیں رہے گا، امانت میں خیانت کرے گا تو حضور اور پیر صاحب اسے سزائے موت دیں گے۔ کہیں سے بھی ایک اندھی گولی آئے گی اور اس کی ہستی بستی زندگی کو چاٹ جائے گی۔ کسی سے کہہ نہیں پائے گا کہ وہ گولی کتنے بڑے دہشت گرد کے دماغ سے چلی تھی، اور مرتے مرتے کہہ بھی دے گا تو کون یقین کرے گا؟ جسکانی نے پوچھا، کیا سگریٹ پسند نہیں ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں نشہ چھوڑ رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مذاق کرتے ہیں؟ نشہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی سا نشہ ہو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ مگر سگریٹ کوئی نشے کی چیز تو نہیں ہے۔ اکثر لوگ اسٹائل کے لیے پیتے ہیں، پورے سگریٹ کے ایک آدھ کش لیتے ہیں، باقی انگلیوں کے درمیان اگربتی کی طرح سلگاتے رہتے ہیں۔ پاشا نے کہا، جب پہلی بار سگریٹ کا کش لگایا تھا تو ذرا سر چکرایا تھا، اس کے بعد کبھی نشہ محسوس نہیں ہوا۔ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے نشہ پیدا کرنے کے لیے اس میں چرس بھری جاتی ہے۔ چرس گھٹیا نشہ ہے، میں کبھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ میں جس ماحول میں رہتا ہوں وہاں خالی سگریٹ کو گناہ بے لذت کہتے ہیں۔ اگر میں سگریٹ سے ہی توبہ کر لوں تو یار دوست چرس بھرا سگریٹ پیش نہیں کریں گے۔ پاشا بھائی، توبہ کرنا آسان ہے اور چھوڑنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اگر پینے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ سگریٹ کے باعث چند دنوں میں مرنے والا ہے تو کیا پھر بھی پیے گا؟ مریں آپ کے دشمن۔ آپ نے کیا ڈاکٹری معائنہ کروایا ہے؟ کیا کسی ڈاکٹر نے آپ کو وارننگ دی ہے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ حالات سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے۔ اس ڈاکٹر نے تھوڑی دیر پہلے وارننگ دی ہے، شراب چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو۔ پاشا نے یہ کہتے ہوئے سگریٹ کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ سگریٹ کے پیکٹ کو ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا۔ وہ اپنی کمزوری سے واقف تھا، کوئی سا بھی نشہ کرنے کے بعد بری طرح بہکنے لگتا تھا۔ یار دوست اسے سہارا دے کر گھر پہنچاتے تھے۔ دماغ میں ابھی سے خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ابھی سے پرہیز کرنے لگا تھا۔ جسکانی اسے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ چھوٹے بھائی محمود پاشا نے دروازہ کھولا۔ اس نے اندر آ کر اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، دروازہ بند کر دے، نہیں تو تیرے بھائی کی جیب کو نظر لگ جائے گی۔ چور نوٹوں کی خوشبو پا لیتے ہیں۔ محمود پاشا نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، اماں، یہ آپ کے لاڈلے تشریف لے آئے ہیں، اب یہ بڑے بڑے نوٹوں کے خواب دکھائیں گے۔ دوسرے کمرے سے اماں کی آواز آئی، اس ناکارہ لفنگے کو وہیں سمجھا دو، میرے سامنے نہ آئے، جب کوئی ڈھنگ کا کام کرے تو مجھے منہ دکھائے۔ وہ کمرے میں آ کر جیبوں سے نوٹ نکال کر ماں پر برسانے اور کہے لگانے لگا۔ ماں اور بھائی اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ادھر سے ادھر اڑتے ہوئے نوٹوں کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی، ارے کمبخت، یہ سب کیا ہے؟ اتنی دولت کہاں سے لوٹ کر لایا ہے؟ یہ تمہارے بیٹے کی کمائی ہے، لوٹ کا مال نہیں ہے۔ مجھے اسلام آباد میں سرکاری ملازمت مل گئی ہے۔ محمود پاشا نے کہا، سرکاری ملازمت میں اتنے بے حساب نوٹ کسی اعلیٰ افسر کو بھی نہیں ملتے، کیا تمہیں اسلام آباد کی گورنری مل گئی ہے؟ یہی سمجھ لو، لاٹ صاحب والا کام ہے، کبھی یہاں رہوں گا کبھی وہاں، جب بلاوا آیا کرے گا تو وہاں جاؤں گا، ورنہ اپنی اماں کے پاس رہا کروں گا۔ اس نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ وہ چرپائی پر بیٹھی آس پاس بکھرے ہوئے نوٹوں کو اٹھا رہی تھی۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ماں کا دل کہتا تھا کہ ایک دن میرے بیٹے کی قسمت ضرور چمکے گی۔ محمود نے کہا، آپ کا دل غلط کہتا تھا، کوئی قسمت وسمت نہیں چمکی ہے، بھائی نے پھر کوئی بڑی واردات کی ہے۔ ابے چپ رہتا ہے یا دوں ایک جھاپڑ؟ میری کمائی دیکھ کر جل رہا ہے، اماں کو بھڑکا رہا ہے۔ پہلے اپنی حیثیت دیکھ، 4 برس سے کلرکی کر رہا ہے، مہینے میں 1000 روپے لاتا ہے۔ کبھی تو نے اتنے سارے نوٹ دیکھے ہیں؟ یہ تیرے 1000 نہیں 30,000 ہیں، 30,000۔
माँ का मुंह हैरत से खुल गया। वो एक लंबी सांस लेकर बोली, महमूद चुप हो जा, तेरा भाई कुछ नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। कमा रहा है तो कमाने दे। तेरी ईमानदारी और बंधी बंधाई तनख्वाह से क्या होता है? महीने के आखिर में उधार लेकर चूल्हा जलाती हूँ। मैं तो थक गई हूँ अब। जहाँ से भी रकम आए मैं सबसे पहले 2 बहुएं लाऊंगी। पाशा ने कहा, अम्मा तुमने तो मेरे मुंह की बात कहती है। ये 30,000 शादी के लिए लाया हूँ। मैंने तो लड़की भी पसंद कर ली है। ये तस्वीर देखो। वो जेब से तस्वीर निकालने लगा। महमूद पाशा ने नागवारी से बड़े भाई को देखा, फिर मुंह फेर कर चला गया। माँ ने तस्वीर लेकर देखी और फिर हंसकर बोली, हे बेटा, ये तो आसिया है। हमारे मकान के पीछे 5वीं गली में रहती है। बस तो फिर सुबह चली जाओ और बात पक्की करके आओ। बेटे, बहुत मुश्किल है, ये रिश्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इनका जो मुतालबा होगा मैं पूरा करूँगा। बात मुतालबे की नहीं है। लड़कियों की माँ पहले बड़ी बेटी की शादी करना चाहती है। हाँ तो करती रहे उसकी शादी। हमें तो इस लड़की के लिए हाँ कहते। जब तक बड़ी नहीं उठेगी वो छोटी के लिए हाँ नहीं करेगी। और वो बड़ी रंग रूप में ऐसी है कि रिश्ता मांगने वाले इसे देखते ही लौट जाते हैं या फिर आसिया को मांगते हैं। अब तक दर्जनों रिश्ते आ चुके हैं। माशाअल्लाह से लाखों में एक है। मेरा बस चले तो कल ही इसे बहू बना कर ले आऊँ। तो फिर जाओ, इसे हर कीमत पर बहू बनाओ। मैं पिछले माह तुम्हारी जमीला फूफो के साथ गई थी। तुम्हारी फूफी ने अपने असद के लिए रिश्ता मांगा था। इसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया कि आसिया का रिश्ता इसके चचाजाद से तय हो चुका है। अम्मा, मुझे आसिया ना मिली तो मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होगा। ए बेटा, ऐसी भी क्या दीवानगी है? आप मुझे दीवाना ही समझकर वहाँ चली जाएं। दीवार से सर फोड़ने वाली बात है बेटा। आप सर फोड़ने की बात करती हैं। आसिया मेरे सर में बारूद की तरह भरी हुई है। अगर वो ना मिली तो मेरा सर फूट जाएगा। अरे क्या उल फूल बक रहा है? इसमें ऐसे क्या सुर्खाब के पल लगे हैं? ऐसी दर्जनों मिल जाएंगी। जिसकी तस्वीर महलों में पहुंच जाए वैसी एक भी लाखों और करोड़ों में नहीं मिलेगी। ये क्या कह रहा है? आसिया की तस्वीर कहाँ के महलों में पहुंची है? वो आसिया को तलब करने की धुन में सच बोलने लगा था। फिर संभल कर बात बनाते हुए बोला, अम्मा, इस ज़माने में बादशाहों के महल कहाँ हैं? मैं तो मिसाल देने के लिए ऐसा कह रहा था कि वो इतनी हसीन है कि महलों वाले भी इसका रिश्ता मांगने लगेंगे। तू एक छोटे से टीन की छत वाले मकान में है। अपनी बात कर और मेरी बात मान। मैं तुझे और लड़कियाँ। वो बात काट कर बोला, मुझे सिर्फ वही चाहिए। तुम जानती हो कि मैं कितना बड़ा वारदातिया हूँ। मुझे सीधी तरह ना मिली तो इसके घर से उठाकर ले जाऊँगा। माँ की ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। आंखें खौफ से फैल गईं। जो गोलियां खा चुका हो, जेल जा चुका हो, उसके लिए एक लड़की को उठाकर ले जाना मामूली सी बात होती है। माँ का कलेजा कांप रहा था। दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि हर हाल में बेटे का मुतालबा पूरा होना चाहिए, वरना वो फिर जेल में होगा और कोड़े खाएगा। अचानक बिजली चली जाए तो बतूल अंधेरे में दिखाई नहीं देती थी। इसके बरक्स आसिया का चेहरा रेडियम डायल की तरह चमकता था। माँ इसे तारीकी में देखकर पूछती थी, बतूल कहाँ है? बतूल की आवाज़ आती, अम्मी सामने तो हूँ। तौबा है लड़की, क्या रंग पाया है? अंधेरे में तहलील हो जाती है। जा लालटेन जला कर ले आ। वो लालटेन रोशन करती और सोचती, पहली औलाद हूँ। अम्मी के पेट का सारा मैल पहुँच कर आई हूँ। जब पेट साफ हो गया तो आसिया चंदे आफ्ताब चंदे महताब बनकर आ गई। मेरे भी क्या नसीब हैं। आखिर में पैदा होती तो आज जुस्तजू के बगैर तारीकी में पाई जाती। कभी वो कमरे में तन्हा होती तो आईने से पूछती, क्या मैं बिल्कुल गई गुजरी हूँ? आईना सच दिखाता है मगर झूठी तसल्लियाँ देता है। इसलिए वो कहता, तुम कमतर नहीं हो, माना के खूबतर भी नहीं हो मगर खूब हो। गोरी नहीं हो, काली भी नहीं हो, बल्कि निखरता हुआ सांवला रंग हो। जब घर में एक बहन गोरी हो तो सांवली को काली कह दिया जाता है। बाप जिंदा था तब उसने बतूल का माथा चूम कर कहा,
मेरी बेटी लाखों में एक है, मैं इसके लिए चांद सा दूल्हा लाऊंगा। पता नहीं बाप दूल्हा लाने चांद पर गया या अल्लाह मियाँ के पास पहुंच गया। बस ऐसा गया कि लौट कर नहीं आया। रिश्ता मांगने वाले भी जब इसे देख कर जाते थे तो लौट कर नहीं आते थे, जैसे इस बेचारी के वजूद ने इन्हें गालियां देकर घर से भगाया हो। और अगर जाते वक्त आसिया पर नज़र पड़ जाती तो वो इसकी अम्मी के पीछे पड़ जाते। ए बहन, इसे क्यों बिठाए रखा है? अपने दरवाजे पर आने वालों के आगे दाल रोटी रखोगी और वो चिकन बिरयानी छुपाओगी तो कोई रोटी को हाथ नहीं लगाएगा। बिरयानी की खुशबू बंद कमरे से भी चली आती है। बतूल की तरह आसिया आईना नहीं देखती थी। एक अकेला आईना क्या कहेगा? ज़बान खल्क कहती थी। रिश्ते ऐसे आते थे जैसे मिठाई के सामने काले चींटों की कतार लगती है। आईने की हुस्न बयानी बेआवाज़ होती है। ज़बान खल्क नक्कारे की तरह बजती और गूंजती है। जो दिल फेंक होते हैं वो आसिया को देखकर सीटियां बजाते थे। वो घर से बस स्टैंड पहुंचने तक कितने ही बोलते आईनों की आवाज़ें सुनती थी। कोई किसी से पूछता था, यार ये कौन है? वो अपने पीछे जवाब सुनती हुई गुजर जाती थी, यार ये हाशिया है, पता नहीं हाशिए के अंदर क्या होगा। कोई मायना खेज फिल्मी गीत गुनगुनाता था। लड़कियों को बहुत सी नाकाबिले बर्दाश्त बोलियां सुनकर बहरी और गूंगी की तरह सर झुकाकर गुजरना पड़ता है। ऐसा दुनिया के बेशतर मुल्कों, शहरों, शाहराहों और गलियों में होता है। जब मशरिक से मगरिब तक गालियां देने के अंदाज में छेड़ने का अमल जारी रहे तो इसका मतलब है कि मर्दों ने इस आदत को तहजीब का हिस्सा बना लिया है और दूसरे मर्दों को भी नादानिस्तगी में इजाज़त दे रहे हैं कि जाओ दूसरी गली में हमारी भी माँ बहन को छेड़ो, तेरा भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। आसिया को बहुत तकलीफ़ पहुँचती थी, इसलिए बतूल की तरह आईना नहीं देखती थी। देखो तो अपने ही हुस्न शबाब से बहशत होती थी। सोचती थी, खुदा ने इतनी खूबसूरती और कशिश क्यों दी? कुछ कम कर लेता, आधी बतूल आपा को दे देता। लड़कियां अपने हुस्न पर नाज करती हैं, वो शर्मिंदा होती थी। बाहर से नंगी शायरी के पत्थर खाकर आती थी और बतूल आपा को देखकर रश्क करती थी कि आपा अज़ाब संग से महफूज है। अजीब सितम शरीफी थी। बतूल का रिश्ता इसलिए नहीं आता था कि वो हसीन नहीं थी और आसिया का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा था कि बतूल नहीं टल रही थी। आसिया को अपनी आबरू इसी में नज़र आ रही थी कि जल्दी कोई इसे दुल्हन बनाकर ले जाए ताकि फिर कोई इसे हविस भरी नज़रों से न देखे, और देखे तो इसका शौहर मुंह तोड़ जवाब दे, हाथ लगाने वाले का हाथ तोड़ दे और घूरने वाले की आंखें फोड़ डाले। एक रोज़ वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। आंगन से अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी आने वाली का इस्तकबाल कर रही थीं और ऊंची आवाज़ में कह रही थीं, बेटी बतूल, ठंडा मीठा शरबत ले आओ, तुम्हारी 5वीं गली वाली खाला आई हैं। वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास आई, पर्दे के पीछे से देखने लगी। 5वीं गली की बात सुनते ही आसिया के तस्वुर में अहमद पाशा तुलू हो गया था। इसने कई बार अहमद पाशा को दूर दूर से देखा था। इसकी एक सहेली ने बताया था कि इसका नाम पाशा है, लोग इसे गुंडा बदमाश कहते हैं। वो गुंडा होगा लेकिन कभी आंख उठाकर किसी लड़की को नहीं देखता है। इसके सामने किसी लुच्चे लफंगे की हिम्मत नहीं है कि महल्ले की किसी लड़की को छेड़ दे। अगर तुम्हें कोई छेड़े तो तुम इतना ही कह दो कि पाशा से शिकायत कर दूंगी, या कह दो कि पाशा की गली में रहती हो, फिर कोई तुम्हारी तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देखेगा। इसे यकीन नहीं आया था कि इस इलाके के गुंडे बदमाश एक पाशा से मरूब होंगे। दूसरे दिन वो मरूब हो गई। घर से निकलकर गली के नुक्कड़ पर पहुंची तो पान की दुकान के पास खड़े हुए 2 नौजवानों ने खरमस्ती दिखाई। एक ने कहा, यार क्या लबों की लाली है, हमारे होंठ तो पान खाने से भी ऐसे लाल नहीं होते। वो रुक गई, इन्हें गुस्से से देखा और फिर बोली, क्या अपनी माँ के होंठों का कसीदा पढ़ रहे हो? बुलाऊं पाशा को? पाशा? दोनों के मुंह घबराहट से खुले। पान की पीक राल की तरह बहती हुई इनके लिबास को आसिया के लबों की तरह सुर्ख करने लगी। एक ने कहा, बाजी, बाजी हम तुम्हें नहीं कह रहे थे। क्या अपनी बहन से कह रहे थे?
वो दोनों हिचकिचाए, फिर वहाँ से पलटकर गली के अंदर तेजी से जाने लगे। आसिया बेख्तियार मुस्कुराने लगी। उसे ऐसी खुशी मिल रही थी जैसे सिपाही को बचाव के लिए ढाल और औरत को तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिजाब मिल जाता है। वो बेहद मुतासिर हुई थी। दिल ने कहा, मुझे ऐसा ही मुहाफ़िज़ चाहिए। खुदाया, या तो मेरा हुस्न गारत कर दे या फिर इसे पाशा की अमानत कर दे। इसने खिड़की के पास पर्दे के पीछे से देखा। आने वाली खातून एक चरपाई पर बैठते हुए कह रही थी, बहन तकल्लुफ़ ना करो, मेरा कलेजा ठंडा करना चाहती हो तो शरबत से ना करो, मेरी झोली में आसिया बेटी को डाल दो। मेरा पाशा सरकारी मुलाजिम है, माहाना 5,000 कमाता है, आइंदा 10,000 रुपये माहाना तक तरक्की होगी। अम्मी ने कहा, आप एक बार जमीला बाजी के साथ आ चुकी हैं और मेरा जवाब सुन चुकी हैं। आपको याद ना हो तो फिर कहती हूँ, आसिया का रिश्ता इसके चचाजाद से तय हो चुका है। यूँ समझो कि मेरे घर में एक ही बेटी बतूल रह गई है। आसिया अपनी अम्मी की ज़बान से हमेशा यही झूठ सुना करती थी और मुतमईन हो जाती थी। आज पाशा का नाम सुनकर दिल तेज़ी से धड़क रहा था और माँ का झूठ बुरा लग रहा था। पाशा की माँ कह रही थी, मैं अच्छी तरह मालूम कर चुकी हूँ, आसिया का कोई चचाजाद नहीं है, एक मामू का बेटा था, 5 बरस पहले उसकी शादी हो चुकी है। आप बड़ी बेटी की खातिर मुझे टाल रही हो। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, बहन मैं क्या करूं? जब कोई टालने से ना टले तो झूठ बोलना ही पड़ता है। सीधी सी आखिरी बात यही है कि पहले बड़ी के हाथ पीले करूंगी। आसिया खिड़की के पास से हट गई। इसका दिल डूब रहा था। वो जानती थी कि अम्मी की बात पत्थर की लकीर होती है। वो बतूल आपा को पहले सुहागन बनाने के लिए आने वालियों से कहती थी, अभी मेरी आसिया पूरी 16 की नहीं हुई है, मैं इतनी कम उम्र में बच्ची की शादी तो क्या मंगनी भी नहीं करूँगी। और आसिया को अपनी उम्र मालूम थी। वो बच्ची नहीं थी, पूरे 20 बरस की हो चुकी थी। अब अपनी अम्मी का हर झूठ से दुख पहुंचा रहा था। वो कमरे के एक अंदरूनी दरवाजे से दूसरे कमरे में आ गई। बतूल ने इसका झुका हुआ सर देखा, फिर करीब आकर बोली, आसी मैं तुझे देखकर खुद को मुजरिम समझने लगती हूँ। समझ में नहीं आता अम्मी कब तक तेरा रिश्ता मांगने वालों को वापस करती रहेंगी। वो सर झुकाए हुए थी, कुछ कहना चाहती थी मगर हिचकिचा रही थी। बतूल ने कहा, मैं तो सदा की बदनसीब हूँ, मुझे सब्र आ गया है कि आखिरी सांस तक मैं कि मैं ही रहूँगी। आज अम्मी से बात करूँगी कि वो मेरे लिए अब सोचना छोड़ दें और तेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। वो बोली, अम्मी ने हमेशा मेरा रिश्ता टाला, मैंने परवाह नहीं की क्योंकि मुझे खुद कोई रिश्ता पसंद नहीं था। मगर वो जो आई हुई हैं वो आगे कह ना सकी, बतूल से लिपट गई। बड़ी बहन ने इसकी पीठ थपकते हुए कहा, अच्छा समझ गई। आसी पता नहीं तू कितनी मुद्दत के बाद मेरे सीने से आकर लगी है। सच कहती हूँ, तेरे लिए मेरे दिल में ममता पैदा हो रही है। तू अपने कमरे में जा, मैं अम्मी को बुलाकर अभी बात करती हूँ। आसिया ने खुश होकर बतूल को खींच लिया, फिर अपने कमरे में चली गई। बतूल माँ को कमरे में बुलाकर इस सिलसिले में बात करना चाहती थी। इसने दरवाजे के पास आकर देखा, आंगन में अब पाशा की माँ नहीं थी। इसने आंगन में आकर पूछा, अम्मी क्या वो जा चुकी हैं? हाँ, तूने अच्छा किया जो शरबत नहीं लाई, चीनी दिन ब दिन महंगी हो रही है। ये औरतें हैं कि आए दिन मुंह उठाए चली आती हैं। मैं क्या करूं? क्या बोर्ड लिखवा कर दरवाजे पर लगवा दूं कि मेरे घर में सिर्फ मेरी बतूल है? वो बोली, अम्मी बतूल मर चुकी है, मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ, आसिया के लिए ये रिश्ता मंजूर कर लें। एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को बिठाए रखना कहाँ की दानिशमंदी है? अच्छा, तू मुझे दानिशमंदी सिखाएगी? मेरा ये मतलब नहीं है अम्मी, आपने बाप बनकर हमारी परवरिश की है, मुझे बीए तक तालीम दिलाई है। आज मैं आपके तोफैल एक स्कूल में टीचर हूँ, अगले बरस हेड मिस्ट्रेस बनने का चांस है। कहने का मतलब यह है कि मेरी ज़िंदगी किसी के सहारे के बगैर गुजर जाएगी। लेकिन आसिया भी इंटर में है, शादी के बाद ससुराल वालों ने चाहा तो आगे पढ़ेगी, वरना अपने घर की होकर रहेगी।
کچھ معلوم تو ہو کہ اتنی لمبی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ بات یہ ہے امی کہ ابھی جو خاتون آئی تھیں آپ انہیں ہاں کہتے ہیں، آسیہ بہت خوش رہے گی۔ اللہ نے چاہا تو تم دونوں ہی خوش رہو گی۔ آپ پھر میری بات کر رہی ہیں؟ میں شادی نہیں کروں گی۔ کیا رشتہ آئے گا تب بھی نہیں کرے گی؟ اسی شرط پر کروں گی کہ آسیہ کے لیے آپ انہی خاتون کی بات مان لیں۔ ٹھیک ہے، وہ آئیں گی تو مان لوں گی۔ واہ امی، آپ نے تو انہیں بھگا دیا، وہ کس امید پر آئیں گی؟ بیٹی میں آنے جانے والیوں کو بڑے غور سے پڑھتی رہتی ہوں، اگر میں نے غلط نہیں پڑھا ہے تو یہ خاتون آج کل میں پھر آئیں گی، یا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ذرا کل تک صبر کرو، تم خود ہی دیکھ لو گی۔ پاشا کی ماں بدحواسی میں مبتلا تھیں، عقل ایک ہی بات سمجھا رہی تھی کہ بیٹا کوئی واردات نہ کرے۔ اس نے آسیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے التجا کی، بیٹے کی ماہانہ تنخواہ بڑھا چڑھا کر بتائی، لڑکی والوں کو قائل کرنے کا کوئی خربہ نہ چھوڑا، لیکن آسیہ کی ماں یہی کہتی رہیں، ایسی جلدی کیا ہے، آپ گھر جا کر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں، میری بطول آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ وہ گھر آ کر پاشا سے بولی، تو خواہ ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے، میں کہہ چکی تھی کہ انکار ہوگا، سو ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا۔ ماں نے انگلی اٹھا کر کہا، خبردار، اگر تو نے بدماشی والی بات کی تو میں کھڑے کھڑے جان دے دوں گی۔ وہ پریشان ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ حضور اور پیر صاحب کے کام آنے اور ان کے قریب رہ کر بہت سے فائدے اٹھانے کا موقع ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اسے آسیہ اور اس کی ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر راز کھولنے کی بات ہوتی تو وہ انکار کرنے والی کی گردن دبوچ کر کہتا، مجھے تیری بیٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے اپنی ماں کے سوا دنیا کی کسی عورت سے نہ محبت ہے نہ دلچسپی ہے۔ تیری بیٹی کا دولہا میں نہیں بنوں گا۔ ایک بہت بڑا، بہت مشہور و معروف پیر ہے جس کے پاس تیری بیٹی راج کرے گی اور تو اسے داماد بنا کر اتراتی پھرے گی۔ افسوس کہ حکم زباں بندی تھا، وہ پس پردہ ہونے والے رشتے کا انکشاف نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی واردات نہ کرنے کی بھی سختی سے تاکید کی گئی تھی۔ اس نے ماں کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر پوچھا، ان کی یہی ضد ہے کہ بڑی بیٹی کا رشتہ پہلے ہوگا؟ ہاں، وہ عورت چٹان بن گئی ہے۔ آخر وہ بڑی ہے کیسی؟ کیا بتاؤں کیسی ہے، ایسی بری بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بدبختی یہ ہے کہ ایک حسین بہن کے سامنے بجھ کر رہ گئی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر سے ٹل جائے تو کیا وہ آسیہ کا رشتہ ہمیں دیں گی؟ دینا تو چاہیے، مگر وہ ٹلے گی نہیں۔ وہ سوچنے لگا، اگر بڑی کو اٹھوا لیا جائے تو اس کے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، پھر گھر سے لاپتہ ہونے والی لڑکی کی دوسری بہن کا رشتہ مانگنے شاید کوئی نہیں آئے گا، ایسے میں وہ ہمیں رشتہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ ایسی بات سوچ کر رہ گیا کیونکہ ایسی واردات کرنے کا حکم نہیں تھا۔ ماں نے کہا، دیکھ پاشا، تیرے دماغ میں شیطان رہتا ہے، تجھے میری قسم ہے کوئی بدماشی نہ کرنا۔ اس عورت نے بڑی شرافت اور نیک نامی سے دونوں بیٹیوں کی پرورش کی ہے، اگر ان کی عزت پر آنچ آئے گی تو میں شرم سے مر جاؤں گی۔ اماں، تم خواہ ایسی باتیں سوچ رہی ہو، میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا ہے تو پھر تو اتنا پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آسیہ مجھے نہیں ملے گی، میں اسلام آباد چلا جاؤں گا، یہاں رہوں گا تو آسیہ کو نہ پانے کا صدمہ پڑتا رہے گا۔ میرے بچے، اسے بھول جا، میں کتنے ارمانوں سے 2 بہویں لانے کے خواب دیکھ رہی ہوں۔ اماں، میری بات چھوڑو، محمود کی شادی کر دو۔ ایسا کہتے ہی وہ ایک دم سے چونک پڑا، ماں کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ ایک آئیڈیا ہے، تم میری ایک بات مانو گی؟ تیری کون سی بات نہیں مانتی ہوں؟ تیرے عیب چھپانے کے لیے تیرے باپ سے جھوٹ بولتی تھی۔ تیرے باپ کے مرنے کے بعد اکثر سوچتی ہوں کہ میری اندھی ممتا نے تجھے برباد کر دیا ہے۔ تم غلط سوچتی ہو، تمہاری ممتا اور حمایت نے ایسے راستے پر چلایا ہے کہ میں دیکھتے ہی دیکھتے امیر کبیر آدمی بن جاؤں گا۔ تم صرف ایک بات مان لو۔ میں تو مانتی ہی رہتی ہوں، یہ بار بار خوش آمدید کیوں کر رہا ہے؟ مجھے ڈر ہے تم انکار کرو گی اور میں اس کے عشق میں شہر چھوڑ دوں گا۔
शहर छोड़ने से भी करार ना आया तो इसकी यादें तड़पाती रहीं तो खुदकुशी कर लूँगा। माँ ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, खुदकुशी करें तुम्हारे दुश्मन, मैं तेरी बात ज़रूर मानूंगी। उसने माँ का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा, फिर कहा, तुम्हारा हाथ मेरे सर पर है, कसम खाओ मैं जो कहूँगा वही करोगी। या खुदा, क्या पागल बेटा मिला है। अरे पगले, तेरे लिए जान भी हाजिर है, मैं कसम खाती हूँ जो कहेगा वही करूँगी। तो फिर महमूद के लिए बतूल का रिश्ता मांग लो। वो फौरन ही बेटे के सर से अपना हाथ खींचकर बोली, क्या बक रहा है। आराम से अम्मी, आराम से मेरी बात समझें। बतूल को इस शर्त पर महमूद के लिए मांगें कि वो मुझे आसिया का रिश्ता दें। वो ज़रूर ये शर्त मंजूर करेंगे, क्योंकि वैसे तो बतूल क़यामत तक इस घर से नहीं उठेगी। तू कैसा खुदगर्ज भाई है, एक हूर परी लाने के लिए भाई के पल्ले चुड़ैल बांध रहा है। तुम कह चुकी हो कि वो इतनी बुरी नहीं है, काली भी नहीं है, सांवली है, काबिल कबूल है। हाँ वो बुरी नहीं है, मगर एक बेटे के लिए हूर और दूसरे के लिए चुड़ैल लेकर आऊं, ये नाइंसाफ़ी मुझसे नहीं होगी। फिर वो चौंक कर बोली, अरे कैसी जगहसाई की बातें करता है। दो बहनों में जो बड़ी है इसे छोटे के लिए मांगूं और जो छोटी है इसे बड़े बेटे से ब्याहने की बात करूं। होश में तो है। होश में हूँ, नशा छोड़ दिया है। दुनिया वाले तो ना हंसने वाली बात पर भी हंसते हैं, फिर हम पर कौन हंसेगा, किसकी मजाल है। दो चार की धुनाई कर दूंगा तो सबको चुप लग जाएगी। मगर मैं अपने छोटे बेटे से नाइंसाफ़ी कैसे करूं और क्यों करूं। इसलिए कि तुम मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा चुकी हो। अब जो कह रहा हूँ वही करोगी। अगर माँ होकर कसम से फिरोगी तो बेटा मर जाएगा। माँ का कलेजा कांप सा गया। वो तड़क कर बोली, क्यों मेरा दिल दहलाता है, क्यों ममता को आजमाइश में डाल रहा है। मेरा महमूद बहुत मासूम है, वो बड़ी उम्र वाली दुल्हन बनकर आएगी तो बीवी नहीं माँ लगेगी। ये तो फजूल सी बात है। वो तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम खामखा से उम्र रसीदा कह रही हो। वैसे तुम कसम से फिरने के लिए इसमें लाख कीड़े निकालो। कसम फिर कसम होती है, पूरी ना हो तो किसी की जान लेती है। ये कहते ही वो उठकर वहाँ से चला गया। माँ को ममता के अजाब में छोड़ गया। मोहब्बत सिर्फ बड़े से नहीं, छोटे से भी उतनी ही थी। कभी मखसूस हालात में मोहब्बत का पल्ला किसी एक तरफ भारी हो जाता था। बड़े बेटे के पल्ले पर बहुत वजनी किस्म की कसम रखी हुई थी, इसलिए वो उधर को झुक रही थी। अगरचे बतूल पसंद नहीं थी, ताहम बड़े बेटे की खातिर अपनी सोच में लचक पैदा करने लगी कि वो खूबसूरत नहीं है तो बदसूरत भी नहीं है, नाक नक्शे में भी कोई नुक्स नहीं है, सर से पाँव तक ऐबों से पाक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आसिया के हुस्न की चकाचौंध में बेचारी बतूल की खूबियों पर मट्टी पड़ी रहती है। माँ कसम पूरी करने के लिए मट्टी हटाकर बतूल को दरियाफ्त कर रही थी। शाम को महमूद फैक्ट्री से आया, मुँह हाथ धोकर आंगन में आकर बैठा तो माँ ने चाय पेश करते हुए कहा, बेटे अब इस घर में बहू आ जाना चाहिए। कल रात भाई अपनी शादी की बात कर रहा था, किसी की तस्वीर भी तो दिखा रहा था। मैं एक की नहीं दोनों की बात कर रही हूँ, तो बहुएं एक साथ लाऊंगी, जैसे आपकी मर्जी। इसकी मुलाजमत इस्लामाबाद में है, वो शादी के बाद दुल्हन को वहाँ ले जाएगा, मैं तेरी दुल्हन के साथ रहूँगी। भाई क्यों छोड़ कर जाएगा, आपको दुख नहीं होगा। बिछड़ने का दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन ये देखकर खुशी होती है कि वो तरक्की कर रहा है, जहाँ रहेगा खुश रहेगा और हमसे आकर मिलता रहेगा। आप मेरे दिल की पूछें तो मैं भाई से अलग रहना चाहता हूँ। हमारे मिजाज मुख्तलिफ हैं, हम हमेशा एक छत के नीचे नहीं रह सकेंगे। बेटे जब तकदीरी जुदा कर रही है तो मैं यकजा रहने की बात कैसे करूँ। वैसे जिस लड़की का रिश्ता मांगने जा रही हूँ, इसकी एक और बहन को तेरे लिए मांगना चाहती हूँ। आप ये चाहती हैं तो बेहतर ही चाहती होंगी। वो झिझकते हुए बोली, एक बात है बेटा, पाशा की दुल्हन तेरी दुल्हन से कुछ ज़्यादा खूबसूरत है,
वो गोरी है और तेरी वाली सांवली है। वो चंद लम्हों तक खामोशी से चाय की प्याली को तकता और सोचता रहा। फिर एक घूंट पीकर बोला, ये चाय ना गोरी है ना काली है, फिर भी मैं पी रहा हूँ। मैं दूध पत्ती नहीं पीता। बेटे की बात फौरन ही माँ की समझ में नहीं आई। वो इसका मुंह तकने लगी। उसने कहा, मैं ऐसी शरीक हयात चाहता हूँ जो सही मायनों में अज़दवाजी ज़िंदगी का दूसरा पहिया बनकर रहे। माँ ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। बेटे ने आधा बोझ उतार दिया था। वो बोली, बेटे, वो बीए पास है, किसी अंग्रेज़ों वाले स्कूल में टीचर है। सुना है कि अच्छी तनख्वाह मिलती है, तबीयत की मीठी है, उसमें घर गृहस्थी वाले सारे गुण हैं। फिर तो मेरी तरफ से हाँ है। मेरी आमदनी महदूद है। अगर वो मुलाजमत करती है तो वाकई गाड़ी का दूसरा पहिया है। एक और बात भी है, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूँगी। पाशा छोटी से शादी करना चाहता है और जो दूसरी है उसका नाम बतूल है, वो तुम्हारी दुल्हन बनेगी। वो अपनी बहन से बड़ी है क्या? तो क्या मुझसे भी बड़ी है? वो उम्र वाली लगती तो नहीं है। तुम अगले माह पूरे 28 के हो जाओगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 26 की होगी। मुझे एक बेहतरीन शरीक हयात के साथ घर बसाना है। मुझे वो लड़की माकूल लगती है। माँ की आंखों में ममनूनियत के आंसू आ गए। एक बेटा अंधे कुएं में गिराता था, दूसरा कुएं से निकालता था। इतनी तफरीक के बावजूद ममता भी अजीब होती है। दोनों के लिए मोहब्बत यकसां थी। महमूद पाशा नादान नहीं था। वो ये समझ रहा था कि इतनी हेरा फेरी से होने वाले रिश्ते के पीछे बड़े भाई का कोई ख़ास मकसद है। वो भाई के सिलसिले में इस बेगैरती के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था जिसका मुजाहरा वो करने वाला था। उसने कहा, मैं कल से आपको परेशान देख रहा हूँ। अभी आपके मुंह पर रौनक आई है। अगर मैं शादी से इनकार कर दूँ तो क्या परेशान हो जाएंगी? माँ ने परेशान होकर देखा। वो हंसते हुए बोला, अम्मा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आप हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हैं। बतूल मुझे पसंद है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी की मेरे साथ और छोटी की भाई के साथ? बेटा, वो आसिया का दीवाना हो गया है। कह रहा था कि वो ना मिली तो खुदकुशी कर लेगा। ताज्जुब है, भाई ऐसा आशिक मिजाज कभी भी तो नहीं था। अम्मा, भाई से मेरी बनती नहीं है क्योंकि वो बहुत ही खुदगर्ज है। मैंने आपको मुतमईन कर दिया है, लेकिन शादी के मामलात में मेरी कुछ शराइत होंगी। आंगन का दरवाज़ा खुला। पाशा नज़र आया। इसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तो खुदगर्ज हूँ। तुम बहुत ही नेक फरिश्ते हो। बोलो, तुम्हारी शराइत क्या हैं? महमूद ने कहा, ये जो तुमने मकान के साथ वाला 1000 गज का प्लाट घेर कर रखा है, इसे मेरे नाम लिख दो और इस मकान पर भी हम दोनों बराबर के हकदार होंगे। पाशा ने इसे घूर कर देखा। वो बोला, आंखें न दिखाओ, किसी वकील के सामने बाकायदा लिखा पड़ी होगी। पाशा ने पूछा, मैं 1000 गज का प्लाट तुम्हारे नाम क्यों लिखूं? महमूद ने पूछा, मैं बतूल से शादी क्यों करूं? पाशा ने कहा, अम्मा, देखो, ये बनता हुआ काम बिगाड़ रहा है। ये समझता है कि मैं मजबूर हूँ। आसिया से शादी करने के लिए इसे 1000 गज का प्लाट दे दूंगा। माँ ने कहा, महमूद, यहाँ जो कुछ है तुम दोनों भाइयों का ही तो है। नहीं, वो 1000 गज का पूरा प्लाट मेरा होगा और प्लाट के अलावा भाई मुझे 5000 रुपये भी देंगे। पाशा ने इसका गिरेबान पकड़ लिया। फिर इसे झंझोड़ कर कहा, मैं तुझे अपनी इसी प्लाट में ले जाकर दफन कर दूंगा। माँ दोनों को अलग करने के लिए आगे बढ़ी। महमूद ने कहा, अम्मी, आप रुक जाएं। अगर इसने फ़ौरन ही गिरेबान न छोड़ा तो मैं बतूल से शादी न करने की कसम खा लूँगा। पाशा इसे फ़ौरन ही छोड़कर अलग हो गया। महमूद मुस्कुराकर बोला, भाई सच्चा आशिक साबित हो रहा है। कल हम कचहरी जाएंगे और स्टाम्प वेंडर से पक्का कागज़ लेकर। वो बात काट कर बोला, क्यों इस प्लाट के पीछे पड़े हो? मैंने इसे बुरे वक्तों के लिए संभाल कर रखा है। तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो कि बुरा वक्त आए? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। एक ही रात में 30,000 रुपये ईमानदारी से हासिल नहीं होते। तुम मेरी नेक कमाई से जल रहे हो, उड़ रहे हो। तुम भाई नहीं दुश्मन हो।
ऐसी बकवास का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर है सिर्फ काम की बातों पर तवज्जो दो। जो मैंने कह दिया है इस पर अमल करोगे तो शादी की बात आगे बढ़ेगी। पाशा गुस्से से पाँव पटकता हुआ बाहर जाने लगा, लेकिन दहलीज पर आकर रुक गया। आखिर कहाँ जाता? इसे तो वो ड्रामा खेलना था जिसके लिए 3,000 लेकर आया था और आइंदा भी हज़ारों लाखों रुपए हासिल करने की तवक्को कर रहा था। बहुत कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा सा अपने पल्ले से भी खर्च करना पड़ता है। इन दिनों औरंगी में 1000 गज के प्लाट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये थी। वो इतनी सी रकम के प्लाट के लिए आसिया को हारना नहीं चाहता था। दरवाजे से पलटकर बोला, ठीक है, कल पक्के कागज़ पर लिख दूंगा। और ये 5,000 क्यों मांग रहा है? क्या ये गुंडा टैक्स है? मैं इस रकम से प्लाट के अतराफ 4 दीवारी उठाकर ताला डाल दूंगा। मेरी होने वाली बीवी स्कूल टीचर है। मैं रफ्ता रफ्ता इस प्लाट पर स्कूल की इमारत तामीर करूंगा। तुम अपना मुस्तकबिल किस तरह बना रहे हो ये खुदा जानता है। मैं अपनी बीवी के साथ तामीरी अंदाज में मुस्तकबिल संवारूंगा। मेरे सामने लेक्चर न दो। अगर अभी मैं 5,000 दूंगा तो तुम्हारी शादी में एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। मैं तो 1,000 रुपये कमाने वाला क्लर्क हूँ। जब कभी रकम जमा होगी तो शादी भी कर लूँगा। कब रकम जमा होगी, कब शादी करोगे? जब तक बड़ी से शादी नहीं करोगे तब तक वो छोटी को मेरी दुल्हन नहीं बनने देंगे। माँ ने कहा, पाशा क्यों बात बढ़ाता है? गज़ तेरी है। महमूद को शादी की ऐसी जल्दी नहीं है। मैंने तेरे इस रात पर इसे राज़ी किया है। इसकी तनख्वाह से चूल्हा हांडी का खर्च पूरा नहीं आता। ये शादी कैसे करेगा? रकम तो तुझे ही खर्च करना पड़ेगी। वो शक्स खुर्दा अंदाज में बैठ गया, फिर बोला, ठीक है, मैं इस कमबख्त से लड़ते वक्त भूल गया था कि ज़रूरत तो मेरी है। मुझे ये सारी जिम्मेदारियां उठाना होंगी। तुम सुबह जाकर हम दोनों का रिश्ता तय कर दो। उसने जेब से नया शनाख्ती कार्ड निकालकर छोटे भाई को देते हुए कहा, मैंने अपना नाम बदल दिया है। ये मेरा नया नाम और नई शनाख्त है। कल के अखबारात में भी मेरे नए नाम का ऐलान शाया हो जाएगा। महमूद ने शनाख्ती कार्ड को पढ़ते हुए कहा, मोहम्मद निज़ाम शाह बल्द आज़म शाह, ये तुम्हारा नया नाम और बल्दियत है। मगर तुमने बाप का नाम क्यों बदला है? नाम कहाँ बदला है? क्या अब्बा मरहूम का नाम आज़म नहीं था? हमारे अब्बा का नाम आज़म पाशा था और तुमने शनाख्ती कार्ड में आज़म शाह लिखवाया है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि रिश्ते अगर तय हो गए तो हम दोनों की बारात एक ही घर में जाएगी। एक ही घर की 2 लड़कियों के निकाह नामों में दूल्हा के बाप के नाम अलग होंगे। हम सगे भाई हैं। तुम अपने बाप के नाम के साथ शाह लिखवाओगे और मैं अब्बा के नाम के साथ पाशा लिखवाऊंगा। तब लड़की वाले क्या कहेंगे? वो परेशान होकर बोला, क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो? पाशा और शाह में क्या फ़र्क है? मैंने सुना है कि बादशाह को ईरान में शाह और तुर्की में पाशा कहते हैं। दोनों के मायने तो एक ही हैं, सिर्फ अल्फाज ही तो मुख्तलिफ हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई है। अम्मा ये सरकारी मुलाजमत है और नाम की तब्दीली एक सरकारी राज है। माँ और भाई से क्या पर्दा है तुझे? सरकारी राज अपने बाप से भी छुपाया जाता है। महमूद मेरे भाई, तू मुझसे छोटा है, फिर भी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बाप के नाम पर बहस ना कर। मैंने तेरी तमाम शराइत मान ली। तू मेरी ये बात मान ले, अब्बा के नाम के साथ शाह लिखा जाएगा। उसने जेब से नोट निकाले, इनमें से 5,000 गिनकर देते हुए कहा, ये ले, कल वो प्लाट भी तेरा होगा। अब कोई जिद ना करना मेरे भाई, तुझे अम्मा की कसम है। वो फ़ौरन ही उठ गया ताकि मज़ीद बहस ना हो। जब वो कमरे से चला गया तो महमूद ने कहा, सरकारी मुलाजमत, 30,000 रुपये और नाम की तब्दीली। मुझे लगता है कि इस बार भाई कोई बहुत बड़ी वारदात करने वाला है। मुझे इसके गलत धंधे से कुछ नहीं लेना है, लेकिन कोई गड़बड़ हुई और वो गिरफ़्तार हुआ तो मुझे बतूल और इसके ख़ानदान वालों के सामने शर्मिंदगी होगी। माँ ने कहा, तू खामखा अंदेशों और परेशानियों में घिरा हुआ है। पाशा पहले भी तो जेल गया है। क्या किसी ने उसे मुजरिम कहा था?
جب وہ جیل سے رہا ہوا تو اسے پھولوں کے ہار پہنائے گئے تھے۔ آئندہ بھی گرفتار ہوگا تو سیاسی قیدی کہلائے گا۔ محمود پاشا سر جھکا کر 100 کے 50 نوٹوں کو دیکھنے لگا۔ پاشا کو نظر انداز کر کے اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے لگا۔